8वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब की मैथ टीम द्वारा तैयार की गई असाइनमेंट 164 जो कि साडे अध्याय नंबर 9 चैप्टर 9 बीजगणितिक व्यंजक अते तत्समका अलजैब्रिक एक्सप्रैशन एंड आइडेंटिटीज़ ते आधारित है। उसके सवाल करांगे। इस दे विच सब तो पहला असी देखांगे कि बीज गणितिक व्यंजक की हुंदे हन। बीजगणितिक व्यंजकों बारे तुसीं 7th क्लास विच भी पढ़ चुके हो। असीं इसकी पहला थोड़ी जी रिवीजन करांगे। बेटा व्यंजक बिल्कुल उस तरह ही बनते हैं जिस तरह असीं कुछ अखरां तो शब्द बनाते हाँ और शब्दों तो असीं वाक बनाते हाँ। ठीक है, पहला असीं अखर सीखते हाँ, अखरां तो असीं कुछ शब्द बनाते हाँ, शब्दों नूं ज़्यादा शब्दों नूं इकट्ठे करके फिर एक वाक बनता है। बिल्कुल उस तरह ही व्यंजक भी चल अते अचल संख्यावां नाल बनते हैं। चल संख्यावां मीनस जिन्हां दा मुल जो है वो चेंज होंदा रहिंदा है, उन्हां दा मुल वेरी करदा रहिंदा है, उन्हां नूं असीं वेरीएबल्स कहिंदे हां, चल संख्यावां कहिंदे हां। अचल संख्यावां जिन्हां दा मुल जिन्हां दी वैल्यू जो है वो स्थिर रहिंदी है, जिन्हां नूं असीं कॉन्सटेंट कहिंदे हां। हुण जिस तरह असीं सब तो पहला व्यंजक जो है 2x-6 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ x ਹੈ ਤੇ ਅਚਲ ਜੋ ਹੈ 2 ਅਤੇ -6 ਹੈ। ਅਸੀਂ 2x ਜਮਾ -6 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2x -6। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ जो टर्म्स हैं इन्हों जोड़ के इन्होंने चल और अचल संख्यावां नूं जोड़ के साडे कोल जो एक्सप्रैशन बनता है उसनूं असीं अलजैब्रिक व्यंजक कहिंदे हां। ठीक है, उस तो बाद है पद गुणांक अते गुणनखंड। पद गुणांक अते गुणनखंड। हुण जो एक्सप्रैशन मान लो असीं लैंदे हां 5y + 4। 5y + 4 जो है ये दो संख्यावां तो बनिया है। किहड़ी किहड़ी? एक 5y अते एक 4। 5y अते 4 ये जो दो ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5y ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ 5 ਗੁਣਾ y। ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5y ਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ, ਇੱਕ 5 ਹੈ ਇੱਕ y ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7xy - 5x ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ 7xy ਤੇ 7xy ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? 7 ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ y। ठीक है, हुण इहदे विच एक 7 गुणनखंड है, एक x है, एक y है। ठीक है, ये 3 गुणनखंडों तो 7xy टर्म बनती है। उस तो अगे नैक्सट है गुणांक। गुणांक की हुंदे हन? किसी भी पद के संख्यात्मक गुणनखंड नूं उसका संख्यात्मक गुणांक कहिंदे हां। जिस तरह असीं 7xy दे गुणनखंड बनाए हन 7 गुणा x गुणा y। इस दे विच संख्या की है? 7 अंक है। संख्यात्मक जो जिस संख्यात्मक गुणनखंड है जो इसनूं असीं इसदा गुणांक कहिंदे हां। इस पद का गुणांक जो है वो 7 है। संख्यात्मक गुणांक भी कहिंदे हां, सिंपल इसनूं असीं गुणांक भी कहिंदे हां, कोफिशेंट भी कहिंदे हां। इस दे दो गुणनखंड इस तरह के हैं कि एक संख्यात्मक गुणनखंड है, दूसरा जो है ये बीज गणितिक गुणनखंड है। इसनूं असीं बीज गणितिक या अलजैब्रिक फैक्टर कहिंदे हां, बीज गणितिक गुणनखंड कहिंदे हां। ये सन साडे पद गुणांक अते गुणनखंड। उस तो बाद हैं साडे समान अते असमान पद। समान अते असमान पद की हुंदे हन? ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह असीं एक बास्केट दे विच अलग-अलग तरह के फ्रूट पा के रखे होण और उन्हां नूं कहा जाए कि इहदे विचों तुसीं समान अते असमान फ्रूटां नूं अलग-अलग करो, समान अते असमान फलां नूं अलग-अलग करो ते असीं जो इक्को जिहे फ्रूट हन उन्हां नूं अलग करके रख दिंदे हां। इसे तरह ही समान अते असमान पद। पर इस विच एक चीज़ का असीं ध्यान रखना हुंदा है कि जदों
ਪਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 7xy। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 7 ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ y। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5xy ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ 5 ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ y। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2xy ਮਾਈਨਸ 7x ਜਮ੍ਹਾਂ 6xy ਮਾਈਨਸ 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 2xy ਹੈ ਅਤੇ 6xy ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਸ ਦੇ ਵੀ xy ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ xy ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ 7x ਹੈ ਅਤੇ -4 ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਹੁਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਸ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7xy ਹੈ, -5m ਹੈ, 3z² ਹੈ ਜਾਂ 4 ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਲਾਈਕ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ 4x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 2x ਹੈ, ਇੱਕ 4x ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x ਜਮ੍ਹਾਂ 4y ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 4y ਜਮ੍ਹਾਂ 2x ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਲਾਈਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਪਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 6x ਜਮ੍ਹਾਂ 7y, a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2 ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਅਸਮਾਨ ਪਦ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ x ਜਮ੍ਹਾਂ y ਜਮ੍ਹਾਂ z, 5a ਜਮ੍ਹਾਂ 7b ਮਾਈਨਸ c ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਕ ਨੂੰ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ 9.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅੰਜਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ 5xyz² ਮਾਈਨਸ 3zy। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹਨ? 5xyz ਦੀ 2 ਔਰ ਮਾਈਨਸ 3zy 2 ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ 5 ਔਰ -3। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 3 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ -3 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ x ਜਮ੍ਹਾਂ x²।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹਨ? 1 ਹੈ, x ਹੈ, x ਦੀ 2 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 1 1 1। ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਵਾਲਾ, 4x² y² ਮਾਈਨਸ 4x² y² z² ਜਮਾ z²। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹਨ? 3। 4x² y² ਮਾਈਨਸ 4x² y² z² ਔਰ z²। ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹਨ? ਇੱਕ 4 ਹੈ, ਇੱਕ -4 ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਦਾ 1 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ, ਦੋ ਪਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੋਏ, ਹੁਣ 1000 ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ। PQR ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ x ਜਮਾ y। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ x ਜਮਾ y, x ਵੀ ਤੇ y ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅਨਲਾਈਕ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਪਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2y ਮਾਈਨਸ 3y², 4z ਮਾਈਨਸ 15z²। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 4z ਮਾਈਨਸ 15z ਦੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ z ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ z ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ z ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ z ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨਲਾਈਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ z ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ z ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ z ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ p²q ਜਮਾ pq², ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਦੀ ਹੈ। 2p ਜਮਾ 2q, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪਦੀ। ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 7 ਜਮਾ y ਜਮਾ 5x, ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 2y ਮਾਈਨਸ 3y² ਜਮਾ 4y², ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਹੈ। 5x ਮਾਈਨਸ 4y ਜਮਾ 3y, 3xy, ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 9.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 24a² bc ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਉਹ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 8a, ਜੋ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ 8a ਗੁਣਾ 2b ਗੁਣਾ c ਗੁਣਾ a। ਇਹ 'ਚ ਬਣੇਗਾ a ਦੀ ਘਾਤ 2 b ਔਰ c। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ a ਦੀ ਘਾਤ 2 b c ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ 24a ਦੀ 2 b c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 13 ਗੁਣਾ 8a ਗੁਣਾ b ਗੁਣਾ 2b ਗੁਣਾ c ਗੁਣਾ a। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 208a ਦੀ 2 bc। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ
5x ਜਮਾ 6y ਜਮਾ 9z ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹਨ, ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ 5x ਹੈ, 6y ਹੈ, 9z ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ y ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ z ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ 9.1 ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।